السلام علیکم۔ نوائے اردو کلاس 10 والے نوائے اردو سے نظم سے اکبر الہ آبادی کی نظم ہے۔ اکبر الہ آبادی کی پیدائش ہے 1846 عیسوی اور وفات ان کی ہے 1901 عیسوی۔ ٹھیک، ان کی نظم کی طرف آتے ہیں۔ پہلا شعر ہے جو اس نظم کا نام ہے جلوہ دربار دہلی۔ ٹھیک ہے، پہلا شعر ہے کہ سر میں شوق کا سودا دیکھا، دہلی کو ہم نے بھی جا دیکھا، جو کچھ دیکھا اچھا دیکھا، کیا کیا بتلائیں کیا کیا دیکھا۔ سر میں شوق کا سودا دیکھا مطلب کہ میرے دماغ میں یہ خیال پیدا ہوا، ہمیں بھی یہ شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی دہلی کے دربار دہلی کو جا کر دیکھیں۔ ٹھیک ہے، ہم بھی دربار دہلی کو جا کر دیکھیں، جو کچھ دیکھا اچھا دیکھا، کیا کیا بتلائیں کیا کیا دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ بس ہم لوگ پہنچ گئے اور دہلی کو ہم بھی دیکھائے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے جمنا جی کے پاٹ کو دیکھا، اچھے ستھرے گھاٹ کو دیکھا، سب سے اونچے لاٹ کو دیکھا، حضرت ڈیوک کناٹ کو دیکھا۔ جمنا جی کے پاٹ کو دیکھا، ہم نے وہاں جمنا کے پاٹ کو دیکھا۔ پاٹ جو دریاؤں کے کنارے نچلا حصہ ہوتا ہے جہاں پر لپ پوت کے صاف ستھرا بنائے رہتے ہیں، اس کو پاٹ کہتے ہیں۔ تو ہم نے جمنا جی کے پاٹ کو دیکھا اور صاف ستھرے گھاٹ کو دیکھا، اور سب سے اونچے لارڈ کو دیکھا اور ڈیوک کناٹ کا دیدار کیا۔ ٹھیک ہے، حضرت ڈیوک کناٹ کو دیکھا مطلب ہم نے ڈیوک کناٹ کو بھی دیکھا، دیدار کیا۔ ٹھیک ہے، پلٹن اور رسالے دیکھے، گورے دیکھے کالے دیکھے۔ پلٹن مانے فوج ہوتا ہے، فوج کا دستہ ہوتا ہے، پلٹن کو پلٹن کر لیتے ہیں۔ ہم نے پلٹن اور فوجی دستے کو دیکھا یا فوجی رسالے کو دیکھا۔ ہم نے پلٹن اور فوجی رسالے کو دیکھا یا فوجی دستے کو دیکھا۔ گورے دیکھے کالے دیکھے، سنگینے اور بھالے دیکھے۔ سنگینے اور بھالے کو اوپر سے جوڑ دیں گے کہ سنگین یعنی ہتھیاروں سے پوری طریقے سے ہتھیار بند، ہتھیاروں سے لیس۔ ٹھیک ہے، ہتھیار بند گورے اور کالے فوجیوں کو دیکھا۔ ٹھیک، بینڈ بجانے والے دیکھے، اور وہاں پر ہم نے بینڈ بجانے والوں کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، بینڈ بجانے والے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد خیموں کا ایک جنگل دیکھا، اس جنگل میں منگل دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ دور دور تک خیمے لگے ہوئے تھے، دور دور تک خیمے لگے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ خیموں کا ایک جنگل ہے۔ ٹھیک ہے، اس جنگل میں منگل دیکھا، اور اس خیموں کے جنگل میں، اس خیموں کی دنیا کے اندر پوری طریقے سے چہل پہل تھی۔ ٹھیک ہے، برہما اور ورنگل دیکھا، عزت خواہوں کا دنگل دیکھا۔ برہما اور ورنگل جو ہے یہ دیوتاؤں کے نام ہیں، چونکہ اس وقت وہ دیوتا کے برابر ہی سمجھے جاتے تھے، وہ بہت اونچی پوسٹ پہ رہتے تھے اور انہی سے سب کچھ ہوتا تھا، وہی حکم چلاتے تھے اس دیش پر، وہی حکم چلاتے تھے، اس لیے انہوں نے برہما اور ورنگل اس کو کہا ہے کہ برہما اور ورنگل دیکھا، عزت خواہوں کا دنگل دیکھا۔ کہتے کہ اس دربار دہلی کے لیے لوگ اس کے قریب جانے کے لیے، اس دربار دہلی کے قریب جانے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے تھے۔ عزت خواہوں کا دنگل دیکھا، لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے تھے کہ وہ کتنی قریب ہوگا، کس جگہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ کتنی قریب ہوگا، دربار سے کتنی قریب ہوگا اور کس جگہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہے کہ جو جتنا قریب ہوگا اتنا ہی عزت دار سمجھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سڑکیں تھی ہر کمپ سے جاری، پانی تھا ہر پمپ سے جاری۔ کیمپ ہر اس کو دربار سے جوڑنے کے لیے ہر کیمپ کے سامنے سے سڑکیں نکلی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، پانی تھا ہر پمپ سے جاری، اور وہاں پر پانی کی ٹنکیاں لگائی گئی تھی، پانی کے پمپ لگائے گئے تھے جس میں سے پانی نکل رہا تھا۔
ठीक है। नूर की मौजें लंप से जारी, रोशनी के लिए लैंप लगाए गए थे जिनसे रोशनी निकल रही थी, ठीक है। तेज़ी थी हर जंप से जारी, लोग बड़ी तेज़ी से काम कर रहे थे। तेज़ी थी हर जंप से जारी, हर शख्स लोग तेज़ी से काम कर रहे थे। तो डाली में नारंगी देखी, महफिल में सारंगी देखी। कहते हैं कि जो लोग तेज़ी से काम कर रहे थे वो उस दरबार को सजाने के लिए पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे। तो कहीं सजावट जहाँ ज़्यादा थी तो वो ठीक था, जहाँ कम थी उसको तेज़ी से वो लोग पूरा कर रहे थे, ठीक है। यानी कहीं सजावट ज़्यादा थी और कहीं कम। फिर उसके बाद उस माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए मसनूई जो इंसान खुद से बनाता है, जो प्लास्टिक वगैरह के डालियाँ होती हैं, प्लास्टिक के पेड़ होते हैं जिसमें फल भी होते हैं, तो वही है कि डाली में नारंगी देखी, महफिल में सारंगी देखी। कहीं पर देखा कि माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए दरख्तों की टहनियों पर या नारंगी के पौधे थे, पेड़ थे, उस पर नारंगी लगी हुई थी, ठीक है, मसनूई उस पर नारंगी लगी हुई थी। और कहीं पर महफिल के अंदर सारंगी बज रही थी, मौसीकी जिसको हम म्यूज़िक कहते हैं। महफिल में सारंगी देखी, कहीं पर महफिल में सारंगी बज रही थी, ठीक है। और बेरंगी बारंगी देखी, दहर की रंगी देखी। और मतलब ये कि जो महफिल थी वो पूरी तरीके से सजी हुई थी और ऐसा लगता था दहर की रंगी देखी, दुनिया भर की रौनक यहाँ पर इकट्ठा हो गई है, ठीक है। दुनिया भर की रौनक यहीं पर आकर इकट्ठा हो गई है। बेरंगी बारंगी देखी, दहर की रंगी देखी, मतलब माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए पूरी तरीके से दुनिया भर की रौनक यहाँ पर सिमट आई है, ऐसा मालूम होता था, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छों को भटका देखा, भीड़ में खाते झटका देखा, मुंह को अगरचे लटका देखा, दिल दरबार से अटका देखा। अच्छों को भटका देखा, भीड़ में खाते झटका देखा। कहते कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लोग इधर उधर भटक रहे थे, रास्ता भटक गए भीड़ की वजह से। और भीड़ में खाते झटका देखा, और कुछ लोग तो ऐसे थे जो भीड़ की वजह से झटका खा रहे थे, धक्का खा रहे थे, ठीक है। और उसके बाद मुंह को अगरचे लटका देखा, इस भीड़ भाड़ और धक्का की वजह से और रास्ता भटकने की वजह से लोगों के मुंह लटके हुए थे, लेकिन दिल दरबार से अटका देखा। लेकिन लोगों के दिल दरबार से अटके हुए थे, दरबार से लगे हुए थे कि कितनी जल्दी दरबार दिल्ली का दीदार हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद है हाथी देखे भारी भरकम, उनका चलना कम कम थम थम। कहते खूब भारी भरकम हमने हाथियों को देखा और वो अपनी आहिस्ता रफ्तार से चल रहे थे, ठीक है। और उन पर नूर की जर्री झूले, नूर का आलम, उन पर चमकदार सुनहरे कलर की झालर लगी हुई थी, ठीक है। सुनहरे कलर की झालरें लटकी हुई थी, मीलों तक वो चमचम, और इतनी ज़्यादा उसमें चमक थी कि वो मीलों तक उसकी चमक नज़र आती थी, ठीक है। पुरथा पहलुए मस्जिद जामे, रोशनियाँ थी हर सुला में, कोई नहीं था किसी का सामे, सबके सब थे दीद के तामे। कहते पुरथा पहलुए मस्जिद जामे, रोशनियाँ थी हर सुला में। कहते कि ये मस्जिद जो वहाँ पर था, वहाँ पर दिल्ली की मस्जिद थी। अब अकबर इलाहाबादी साहब इसमें कह रहे हैं कि मस्जिद का सहन भरा हुआ था, ठीक है। मस्जिद के अतराफ में लोग मौजूद थे, सहन भरा हुआ था, ठीक है। पुरथा भरा हुआ था, रोशनियाँ थी हर सू लामे, लामे माने होता चमकना, ठीक है। तो हर तरफ रोशनियों से पूरा इलाका चमक रहा था, हर तरफ रोशनियों से पूरा इलाका चमक रहा था। कोई नहीं था किसी का सामे,
कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था, कोई नहीं था किसी के सामने, कोई किसी की बात को सुनना नहीं चाहता था, कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। सबके सब थे दीद के तान, बस सबकी एक धुन थी कि बस जलवाए दरबार दिल्ली का दीदार हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया सर? तो उसके बाद है सुर्खी सड़क पे कटती देखी, सांस भी भीड़ में घुटती देखी। और उसके बाद सड़कों पर आजकल के दौर में चूना वगैरह डाला जाता है, सफ़ेदी डाली जाती है, तो पहले लाल कलर का डाला जाता था। तो सड़कों पर सुर्ख बजरी कुटती देखी, यानी उसको कूट कर डाला गया, बजरी कूट कर डाला गया। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, सांस भी भीड़ में घुटती देखी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि ऐसा लग रहा था कि सांस घुट रही है। ठीक है, सांस लेना मुहाल है, मुश्किल है। आतिशबाजी छुटती देखी, लुत्फ़ की दौलत लुटती देखी। उसके बाद आतिशबाजी यानी पटाखे उठाके फोड़े जा रहे थे, आतिशबाजी छोड़ी जा रही थी, पटाखे फोड़े जा रहे थे। और इन सब से लुत्फ़ की दौलत लुटती देखी, इन सब से लोग लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे, इस मंज़र से लोग लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। तो यहीं पर लुत्फ़ की दौलत लुटती देखी का मतलब ये है कि बगैर पैसे के कोई चीज़ मिले, यानी हर तरफ पुरलुत्फ़ माहौल था और लोग उस माहौल से फ़ायदा उठा रहे थे। ठीक है, यानी मुफ्त में, जिसको हम मुफ्त में कह सकते हैं कि लोग मुफ्त में लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। ठीक, उसके बाद है एक चौलक्खी देखी, खूब ही चक्खी पक्खी देखी, हरसू नेमत रखी देखी, शहद और दूध की मक्खी देखी। कहते एक खूब भारी भरगम बहुत चौलक्खी यानी 4 लाख वाली, यानी खूब कीमती चौकी, बहुत कीमती चौकी रखी गई थी। और खूब ही चक्खी पक्खी देखी, खूब चौड़ी सी एकदम कुशादा। ठीक है, हरसू नेमत रखी देखी, और उस पर नेमतें रखी हुई थी, खाने पीने की चीज़ें रखी हुई थी। शहद और दूध की मक्खी देखी, शहद को देखा और दूध भी था, और दूध पर बैठने वाली मक्खियाँ भी थी। ठीक है, शहद भी था और दूध भी था, और दूध पर बैठने वाली मक्खियाँ भी थी। ये अकबर इलाहाबादी का तंज है कि जहाँ दूध होगा, जहाँ शहद होगा, वहाँ तो मक्खियाँ होंगी। तो उसके बाद एक का हिस्सा मन्नो सलवा, एक का हिस्सा थोड़ा हलवा। कुछ लोग तो करीब थे तो वो खूब खा रहे थे, कुछ लोग करीब थे और उस करीब होने की वजह से अच्छे खा रहे थे, जो अच्छी चीज़ें थी वो खा रहे थे। और कुछ लोग दूर थे तो बस उनको हलवा ही खाना पड़ा। ठीक है, एक का हिस्सा थोड़ा हलवा, बस थोड़े से हलवे पर इक्तिफा करना पड़ा, यानी थोड़े से हलवे पर बस करना पड़ा उनको। तो फिर एक का हिस्सा भीड़ और बलवा, कुछ लोग तो सिर्फ भीड़ भाड़ बनाकर वहाँ पर बैठे हुए थे। ठीक है, उसमें से कोई भीड़ का हिस्सा बना हुआ था। ठीक है, भीड़ और बलवा माने हंगामा शोर। तो कुछ लोग भीड़ का और हंगामे का हिस्सा बने हुए थे, और मैं दूर से खड़ा हुआ इस मंज़र को देख रहा था। मेरा हिस्सा दूर का जलवा, मैं दूर से दरबार दिल्ली का मुशाहिदा कर रहा था, नज़ारा कर रहा था। ठीक है, देख रहा था। फिर उसके बाद क्या है, औजे ब्रिटिश राज को देखा, परतो तख्तो ताज को देखा, रंग ज़माना आज का देखा, रुख करजिन महाराज का देखा। कहते हैं औजे ब्रिटिश राज का देखा, परतो तख्तो ताज को देखा। कहते हैं कि इसके देखने के बाद जब तक हमने देखा तो क्या देखा कि औजे ब्रिटिश राज को देखा, मुझे ब्रिटिश राज का उरूज नज़र आया। औज माने बुलंदी। ठीक है, उरूज नज़र आया, बुलंदी नज़र आई। पर तो तख्तो ताज को देखा, और उनके
تخت و تاج کی چمک دیکھ کر، پر تو تخت و تاج کو دیکھا، ان کے تخت و تاج کی چمک دیکھ کر، آج کے رنگ زمانہ، آج کے دیکھا، آج کے زمانے کا رنگ یاد آیا، خیال ہے، ٹھیک ہے، آج کے زمانے کا رنگ یاد آیا، یعنی وہ یہ بتانا چاہتے کہ وقت کتنی تیزی سے بدلتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی یہاں پر وہ پرانے دور میں، مطلب جب مغلیہ سلطنت تھی، اس سلطنت کو یہ یاد کر رہے ہیں کہ کبھی پر یہاں پر مغلوں کی سلطنت ہوا کرتی تھی، لیکن اب کوئی دوسرا ہے، رخ کرزن مہاراج کا دیکھا، مطلب ان سب جلووں کے اندر میں نے مغلیہ سلطنت کو نہیں دیکھا، بلکہ یہ لارڈ کرزن کا چہرہ دیکھا، ٹھیک ہے، لارڈ کرزن کو تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پہنچے پھاند کے 7 سمندر، تحت میں ان کے 20 بندر۔ اب یہ تھوڑا سا طنز کر رہے ہیں کہ دیکھو کہ انگریز ہندوستان پر ہے، یہ برٹش والے انگریز ہندوستان پر 7 سمندر پار کر کے یہاں آئے ہیں، اور ان کے ساتھ 20 بندر یعنی 20 افسران بھی تھے، 20 افسر بھی، اعلیٰ افسر 20 افسر بھی تھے، اور لیکن حکمت و دانش ان کے اندر تو عقل و حکمت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، بہت زیادہ تھی، اور اپنی جگہ ہر ایک اپنی جگہ سکندر تھا، سکندر کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ اوج بخت ملاکی ان کا، چرخ حق طباقی ان کا، محفل ان کی ساقی ان کا، آنکھیں میری باقی ان کا۔ کہتے ہیں اوج بخت ملاکی ان کا، اوج مانے بلندی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اوپر سے یہ سکندر ہو گئے، مطلب یہ کہ ان کی حکومت بہت چوڑی ہو گئی، بہت لمبی ہو گئی، بہت زیادہ پھیل گئی، تو اسی پر انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت پورے عروج پر تھی، اور ان کی جو قسمت کا ستارہ تھا وہ آسمان پر تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کی حکومت آسمانوں تک ہے، ایسا لگتا تھا کہ ان کی حکومت کے بارے میں سوچ کر یا ان کی حکومت کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ ان کی حکومت آسمان تک ہے۔ چرخ حق طباقی ان کا، چرخ حق یعنی آسمان ان کا ہے، مطلب یعنی ان کی حکومت آسمانوں تک ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ وقت ملاکی ان کا، ان کی وسیع کشادہ لمبی چوڑی حکومت کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ 7 آسمان تک ان کی حکومت ہے، ٹھیک ہے۔ محفل ان کی ساقی ان کا، کہتے کہ محفل بھی انگریزوں کی اور پلانے والے بھی وہی تھے، اور سب کچھ انہی کا تھا، محفل پہ سب کچھ انہی کا رنگ تھا۔ محفل ان کی ساقی ان کا، آنکھیں میری باقی ان کا، میری آنکھیں جو چیزیں دیکھ رہی تھی سب ان کا تھا، ٹھیک ہے، یعنی میری آنکھیں میری باقی، یعنی جتنی محفل کے اندر خوبصورتی تھی، محفل کے اندر جو رونق تھی سب انہی کی تھی، خالی بس میری آنکھ تھی جو میں ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہم تو ان کے خیر طلب ہیں، ہم کیا ایسے ہی سب کے سب ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے خیر طلب ہیں۔ آخری شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں، کچھ دعائیہ کلمات ہیں نا، آخری بند میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان کے خیر طلب ہیں، یعنی خیر خواہ ہیں، ان کی بھلائی چاہتے ہیں۔ ہم کیا ایسے ہی سب، ایسے ہی تو سب کے سب لوگ چاہتے ہیں، ان کی بھلائی سب لوگ چاہتے ہیں، جتنے لوگ ہیں سبھی ان کی بھلائی چاہتے ہیں۔ ان کے راج کے عمدہ ڈھنگ، کیونکہ ان کی حکومت کرنے کا طریقہ بہت ہی عمدہ ہے، بہت بہترین ہے، اور سب سامان عیش و طرب ہے، اور عیش و عشرت کے سامان کے اندر ان کی کوئی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی عیش و عشرت کی جو چیزیں ہیں ان کے پاس ان چیزوں کی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بس ضرورت پڑے گی تو آپ سوال کر لیجیے گا، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔